नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने अर्थचारे दीआं चुनौतियां नाल नजिठण लई कई कदम उठाए ने। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्नां दौरान कौमांतरी योग दिवस की महत्ता विलक्षण होवेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनतक वंड प्रणाली तहत जरूरतमंदों को अनाज मुहैया करवाना जारी रहेगा। महान आज़ादी घुलाटीए शहीद सुखदेव थापर नूं अज उन्हां दी 116वीं जन्म वरेगंढ ते समुचा राष्ट्र श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस और यूक्रेन दरम्यान जंग और कोविड महामारी ने विश्व के अर्थचारे को बुरी तरह नाल प्रभावित किया है। लखनऊ में एक समागम को संबोधन करदिआं रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार वालों इन्हां चुनौतियां नाल नजिठण लई कई कदम उठाए ने जिन्हां दे नतीजे दिखाई दे रहे ने। उन्होंने कहा कि सरकार वालों कीते गए यत्नां सदका देश के अर्थचारे विच भी आकार की रिकवरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व दीआं प्रमुख एजेंसियां वालों आउंदे समय विच भारत की विकास दर दुनिया के तेज़ी नाल वधन वाले मुख अर्थचारियां दे बराबर रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। देश की बरामद की जिक्र करदिआं रक्षा मंत्री ने कहा कि इस विच लगातार वाधा हो रहा है और नवे रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौमांतरी योग दिवस मौके लोगों को शामिल होने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तो योग महोत्सव ईवेंट को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिआं उन्हां 8वें कौमांतरी योग दिवस विच लोकां वल्लों वड्डी गिणती विच शमूलीयत करन दी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इस बारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्नां तहत योग दिवस समागम की विलक्षण महत्ता होवेगी। खेड मंत्री ने कहा कि समुचे देश विच आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत 25,000 तो वध प्रोग्राम करवाए गए ने। 21 जून 2022 हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसीलिए हर मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहां की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे। कहीं ना कहीं जितनी जागरूकता होगी उतना ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम सब ये प्रयास करेंगे कि अगले कुछ दिनों में अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से और अब मीडिया के मित्रों के माध्यम से योग के प्रति और जागरूकता उत्पन्न करें ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी तब्दीलियां लिया रहा है। सेहत मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि आयुष्मान भारत तहत सेहत संभाल सैक्टर में भी वड्डे बदलाव आए ने। उन्होंने कहा कि हुण तक 21 करोड़ 90 लाख आवा पछाण पत्र बनाए गए ने अते मिशन तहत 53,341 सेहत सहूलतां रजिस्टर कीतियां गईयां ने। सेहत मंत्री ने दस्सिया कि 11,677 सेहत संभाल पेशेवरां नूं भी पंजीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनतक वंड प्रणाली राही देश के लोड़वंद लोगों को अनाज मुहैया करवाना पहलां की तरह जारी रहेगा। केंद्रीय खुराक और खपतकार मामलों बारे सकत्तर सुधांशु पांडे ने नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि जनतक वंड प्रणाली देश के खुराक सुरक्षा नैटवर्क की रीढ़ की हड्डी ने। उन्होंने कहा कि कौमांतरी बाजार विच कणक दीआं वधियां होईयां कीमतां दे बावजूद PDS तहत देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को कवर किया गया है। बीते दिन केंद्र वालों देश विच खुराक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई कणक की बरामद ते पाबंदी लाउण दे हुकम जारी कीते। सरकार मुताबक देश दीआं खुराक लोड़ां दी पूर्ति लई ढुकवीं मात्रा विच अनाज दे भंडार मौजूद ने।
ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 116ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਮੈਨੂਅਲ ਲੀਨੈਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 8 ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਜੈਤੋਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 737 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5,31,75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੀਨਸ ਫਰਦਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ DPI ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ CEO S ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇष पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लेके आए हैं पब्लिक के लिए, चाहे वो पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि स्कीम है, आत्मनिर्भर, ये सभी स्कीम में आगे है पंजाब एंड सिंध बैंक। कस्टमर्स को, पब्लिक को हेल्प करने के लिए आज भी ये फंक्शन में जहाँ पे मैंने ई लाउंज इनॉग्रेट किया, वहाँ भी मुद्रा योजना और स्वनिधि के अंदर जो एलिजिबल कस्टमर्स है उनको सैंक्शंस दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक हमेशा गवर्नमेंट स्कीम्स को फुल इन्वॉल्व करते हैं। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਡੈਫਲਿੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ TRF ਦੇ 2 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ TRF ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।